Hello students, welcome back to the your session relating to cost and management accounting 4. So this is the program relating to BCom, subject commerce, semester 6th semester, University of Mangalore, and it is a session of 7th session in your syllabus. As you know, in the previous session, I have given you the problem relating to fund flow statement, makle. So in that problem, I have discussed only the first part, that is, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So today in this particular session also we'll solve or we will discuss about the problem relating to the same funds from operations calculate ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ again we will do another problem here in this particular session. Okay, so let us first go for the question. Okay, so this is the problem number 2. From the following trading and profit and loss account of KBC Limited, calculate funds from operation by preparing statement and adjustment or adjusted profit and loss account. Nodi, statement to ಮಾಡಬೇಕು and again adjusted profit and loss account. Statement form ಮತ್ತೆ account form. Okay, so this is your question. So trading and profit and loss account ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in this trading and profit and loss account you have you can see first part, it is a trading account, and here after your gross profit what you have, then it comes, it is an that is the profit and loss account. So ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. opening purchases, depreciation, wages, gross profit, you have salary, outstanding salary you had, and after adding you have total salary, rent and rates, provision for doubtful debts ಇದೆ, inventory loss ಇದೆ, taxation ಇದೆ, and amount written off, that is goodwill, preliminary expenses, and discount on shares, the patents, depreciation on office, to loss and sale of profit and to net profit. And ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ by sales ಇದೆ, closing stock ಇದೆ, gross profit brought down ಇದೆ, rent received, accrued rent ಇದೆ, by dividend received, profit and loss of land ಇದೆ. So total agi you have this much value. So your net profit is 53,500. Okay. And again, ನೋಡಿ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಗೇನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, transfer to general reserve, contingency reserve, dividend equalization fund, and again illi by balance brought down ide, net profit ide, then income tax refund ide, and again transfer to excess provision for taxation. So idella ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು to balance carry down you have 13,000. So this is your question. Now coming for the solution. Okay, so ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ them. As you know, you have so much of calculations in this particular problem. So I have taken around 3 amount columns. So inner column, 2 inner columns, and 1 is the outer column. Okay, so around 3 amount columns and 1 is the particulars you have. As you know, in the statement of funds from operation, it is a statement form ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to start with the closing balance of profit and loss appropriation account. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 13,000. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಲ್ ಯುವರ್
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು depreciation on office, amount written off of goodwill, then preliminary expenses, discount on shares, patents, loss on sale of plant, provision for taxation, transfer to general reserve, contingency reserve, dividend equalization fund, proposed dividend. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ non-fund or non-operating expenses ಬರುತ್ತೆ. Okay, so if all this will be added and put it in the outer column or second column, then from that finally ಇದೆಲ್ಲಾನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you will get around 1,50,000. So that you have to be added with your 13,000, you are getting 1,63,000 ಬರುತ್ತೆ. Next, what you will do according to your format, less non-fund or non-operating incomes. So ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಒಂದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ತಕೊಂಡು we have to totally 10 put it in the outer column. You will have around 53,000. Now from 1,63,000 you deduct this 53,000, you will have 1,10,000. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ಫ್ರಮ್ your this value. So if you less, you will get 98,500. So funds from business operation is 98,500. So this is how you will do in the form of statement of funds from operations. Okay, ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, all you written in the credit side of your adjusted profit and loss account. So ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, all the to depreciation on plant ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 13,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈ ಸೈಡ್, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 11,500 ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 98,500. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬೈ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ the two methods of calculations. ನೋಡಿ,
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ನೋಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ವೇಜಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ವೇಜಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ treated as non-operating or non-fund item and is to be taken into account in computing funds from business operation. So business operation ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ I think from this you have understood this particular problem. So next session ಗೆ ನಾವು we'll move on to the next part of your fund flow statement problems. Okay, so ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ I think you have been understood ಹೇಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In the next session we will find or we will understand how to calculate changes in working capital. Okay, makle. So by this I will wind up this particular session. Thank you, makle.